خلاف ڈٹ جانے والوں کی سرزمین پر، ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی سرزمین پر جس طرح سے آج آپ سب نے اپنے رہنماؤں کا استقبال کیا ہے، اس پر میں آپ سب کو ایک ایک کارکن کو زبردست قسم کا سلام پیش کرتا ہوں۔ میں کوئٹہ کے بلکہ بلوچستان کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ مصطفیٰ کمال صاحب صرف سندھ کے نہیں، پاکستان کے وہ مضبوط لیڈر ہیں جو آپ کی اور ہماری ترجمانی کرتے ہیں۔ کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، کیپیٹل ہے۔ جب کراچی کے ناظم اعلیٰ تھے، مصطفیٰ کمال صاحب نے کراچی شہر میں بیٹھ کے جو عوام کی خدمت کی، آج اس کو پوری دنیا یاد کرتی ہے۔ وہ مصطفیٰ کمال صاحب آج آپ کے شہر کوئٹہ میں موجود ہے، آپ کی ترجمانی کرتے ہیں، آپ کے جو مسئلے اور مسائل ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کمال صاحب بات کرتے ہیں، کراچی میں بیٹھ کر جب پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہاں پاکستان کے کسی بھی شہر میں پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو وہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہم کراچی میں بیٹھ کر ہم فاٹا کے مسائل حل کر سکتے ہیں، ہم بلوچستان کے ہم ان علاقوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں، چمن اور پشین کے مسائل حل کر سکتے ہیں، کلات اور ڈیرہ بگٹی کے مسائل حل کر سکتے ہیں، ہم ان علاقوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں جہاں آج بھی دہشت گردی کی وجہ سے وہاں کی عوام پریشان ہے۔ مجھے آج بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاک سرزمین کے پلیٹ فارم پر اتنی بڑی تعداد میں مصطفیٰ کمال بھائی کے یہ جیالے، ان کے جان نثار ساتھی، جب ہم پہلی مرتبہ کوئٹہ میں آئے تھے تو ہمیں وہ دن بھی یاد ہے، اس وقت بھی استقبال ہوا تھا، اور آج ایک سال کے بعد جب ہم دوبارہ بلوچستان شہر کوئٹہ میں آئے جو شاندار تاریخی استقبال کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بلوچستان کے تمام ڈسٹرکٹ میں، تمام یو سی میں انشاءاللہ مصطفیٰ بھائی ایک ایک شہر میں، ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک گلی میں جائیں گے اور آپ کے مسائلوں کے لیے انشاءاللہ تعالی ایوانوں تک آواز پہنچائیں گے۔ آج کا یہ اجتماع ورکرز کنونشن ہے۔ میرا پاک سرزمین پارٹی کے قیام کے بعد یہ پہلا دورہ ہے کوئٹہ کا۔ اگر میں پہلے نہیں آیا ہوتا اور مجھے نہیں بتایا ہوتا تو میں اس کو کوئی بڑا عوامی اجتماع سمجھتا ہوں۔ تو یہ جو اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں، یہ تو صرف ورکرز کنونشن۔ ہمارے وکلا برادری کے لوگ، ہمارے وکلا حضرات، صاحب کو بھی السلام علیکم، خواتین حضرات۔ مختصر بات کروں گا تاکہ ہمارے چیئرمین کو زیادہ زیادہ وقت ملے، اس کو آپ سنیں۔ ملک پاکستان، یہ سب کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ سارا خیر ان لوگ کی تو آپ نے عطا بھائی خامخواہ ذکر کر دیا، کوئٹہ سے سیٹ نکالو، وہ سیٹ ہی کے چکر میں رہیں گے ساری عمر۔ ان کو ساری عمر یہ تنگ نظر لوگ، چھوٹے سیاستدان، بغیر کسی ویژن، مشن، مقصد کے سیاست کرنے والے لوگوں کو صرف اگلا الیکشن، انتخابات کی جیت، جوڑ توڑ اور سیاسی اتحاد پہ وقت ضائع کرنا آتا ہے۔ انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال لوگوں کے دل جیت رہے ہیں، دلوں کو جیتا جاتا ہے، سیٹوں کو جیتا جاتا نہیں ہے، بھائی سے بھائی کو ملایا جاتا ہے، ہم آہنگی پیدا کی جاتی ہے، بھائی چارگے کی فضا پیدا کی جاتی ہے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، بھائی چارہ، قومی رواداری، یہ ہے سیاست دانوں کا کام۔ ہمارے جن لوگوں کے یہ نام لے رہے ہیں، ہمارے سابقہ دوست، بہت چھوٹی فکر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بڑا تنگ نظر ہے ان کا اگلا ہدف بس اگلا الیکشن ہے۔ ان کا اگلا ہدف الیکشن میں جیت کر حکومت بنانا، وسائل پر قبضہ کرنا اور مراعات حاصل کر کے اپنے خاندان کا بھلا ہے۔ ان کا مقصد پاکستان میں رہنے والے عوام کی خدمت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریزیڈنٹ پاک سرزمین پارٹی جناب انیس قائم خانی بھائی، رضا ہارون صاحب اور میرے ساتھ آئے ہوئے اشفاق منگی صاحب،
جوائنٹ سیکرٹری پاک سرزمین پارٹی مرکزی جوائنٹ سیکرٹری پاک سرزمین پارٹی عطا اللہ کر صاحب، آفاق جمال صاحب، طارق ترین صاحب جو ہمارے بلوچستان کے پی ایس پی کے آرگنائزر ہیں، اور سید ثناء اللہ آغا صاحب جو ہمارے کوئٹہ ڈویژن کے آرگنائزر ہیں، میرے بہت ہی قابل احترام ساتھیوں، بلوچستان آرگنائزنگ کمیٹیز کے تمام ذمہ داروں اور پی ایس پی کے کارکنوں، اور یہاں پر آئے ہوئے تمام میڈیا کے میرے تمام دوستوں کو، یہاں پر مائیں بہنیں چند آئی ہوئی ہیں، ان سب کو میرا السلام علیکم۔ میرے بلوچستان کے ساتھیوں، یہ ورکرز کنونشن ہے، کوئی عوامی جلسہ نہیں ہے، اور مجھے اپنے کارکنوں سے بات کرنی ہے۔ میں اب سے پہلے بھی کوئٹہ آیا ہوں، اور پورے سندھ کے وزٹ سے بھی پہلے اگر میں کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے بعد، اگر میرپور خاص کے بعد کوئی شہر پہلا شہر تھا، کوئی صوبہ تھا، تو وہ بلوچستان تھا، اور ہم اپنی پارٹی بنانے کے 2 مہینے کے بعد ہی بلوچستان آئے تھے، اور اس کی وجہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا پاک سرزمین پارٹی کے لیے والہانہ جذبہ، احترام، اور جو قدر جس طرح سے آپ نے اس میسج کو سمجھا تھا، سنا تھا، اس وجہ سے ہمیں یہ ہمت ہوئی۔ 1.25 سال کا یہ عرصہ ہو گیا۔ میرے ساتھیوں، پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں، تمہیں ایک بات پر فخر ہونا چاہیے کہ 3 مارچ 2016 جس دن سے ہم آئے ہیں، اور اس کے 1 ماہ کے بعد ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے، اس دن سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ تعالی اپنی آخری سانسوں تک، ہم نے پہلے دن جو بات کی تھی، ہم آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہیں، اور اپنی آخری سانسوں تک اس بات پہ قائم رہیں گے۔ ہم نے ہر دن کے گزرنے کے ساتھ، تمہارے چیئرمین نے، تمہاری قیادت نے ہر دن کے گزرنے کے ساتھ، بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ، اپنے قول کو نہیں بدلا، اپنے عمل کو نہیں بدلا، اپنے قول اور فعل میں تضاد نہیں پیدا کیا۔ آج کے اس دور میں جب لوگ صبح دوپہر شام کی دیری سے لوگ اپنے خیالات بدلتے ہیں، اپنی بات بدلتے ہیں، آج ہمیں پورے 1.25 سال ہو گئے، ہم نے جو بات کہی تھی آج بھی اس بات پہ قائم ہے۔ یہ آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، یہ آپ کا سب سے بڑا کارکنوں، آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ ہاں، ہم جو بات کہتے ہیں اس بات پر اپنی ڈٹ جاتے ہیں، اور اس بات پہ آخری سانسوں تک انشاءاللہ تعالی ڈٹے رہیں گے۔ میرے ساتھیوں، آپ بہت ساری باتیں ٹی وی کے ذریعے دیکھتے ہو، بہت ساری باتیں سنتے ہو۔ میرے بلوچستان کے ساتھیوں، میرے کوئٹہ کے کارکنوں، مجھے تمہارے نام سے تانے ملتے ہیں، مجھے پاکستان کی پی ایس پی کے کارکنوں کے نام سے کراچی میں تانے ملتے ہیں، مجھے تمہارا نام لے کر تانے دیے جاتے ہیں کہ ہاں، تم اس شہر، تم اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کر صرف اس کا نعرہ نہیں لگا کر تم پاکستان کے سارے لوگوں کی بات کرتے ہو۔ مصطفیٰ کمال، تمہیں اور تمہاری پارٹی کو پاکستان سے کوئی پذیرائی نہیں ملے گی۔ میرے کوئٹہ کے ساتھیوں، تمہارا نام لے کر مجھے تانے دیتے ہیں کہ تم پاکستان کے کسی ایک حصے سے ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکتے، اور تمہارے نام سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ ہم اپنی کمیونٹی سے، اپنے لوگوں سے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں،
اے میرے کارکنوں، اے میرے کوئٹہ کے کارکنوں، آج تو تم نے میری بات سن لی ہے، میری بات مان لی ہے، تم میرے ساتھ جڑ گئے ہو، اور مزید بلوچستان جڑ رہا ہے میرے ساتھ، میری پارٹی کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ لیکن میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اگر تم میں سے ایک آدمی بھی مصطفیٰ کمال انیس کام خانی کے ساتھ نہیں ہوتا، تم میں سے ایک آدمی بھی یہاں نہیں بیٹھا ہوتا، تم میں سے ایک آدمی بھی ہماری بات نہیں ماننے والا ہوتا، تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اپنی بات سے پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کیا اس لیے مصطفیٰ کمال اپنا نظریہ چینج کر دے کہ اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ تالیاں بجانی ہے، لوگوں سے ووٹ لینے ہیں؟ کیا اس لیے مصطفیٰ کمال دلوں میں آگ ڈالے، دلوں میں نفرت ڈالے، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑائے؟ میں ایسا کام نہیں کرنے والا۔ میں اس لیے ہم نے یہ سیاست نہیں شروع کی کہ ہمیں سیٹیں ملیں، ہماری پہلی پرائرٹی سیٹیں حاصل کرنا نہیں ہے۔ ہاں ہم سیاست میں ہیں، ہاں ہم الیکشن میں حصہ لیں گے، ہاں ہم انتخابات میں حصہ لیں گے، ہاں ہم نارمل سیاست کی طرح حصہ لیں گے، لیکن کیا صرف یہی ہماری منزل ہے؟ کیا ہم سیٹیں حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کریں، لوگوں کو لوگوں سے ڈرائیں اور ڈرا کر اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کریں؟ یہ کام پی ایس پی کرنے والی نہیں ہے۔ ہم کسی کو دشمن بنا کر، دوسرے کو دشمن بنا کر اپنے پاس لوگوں کو جمع کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ سیاست نہیں کرنی ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ تمہیں آج اس بڑے پنڈال میں کارکنوں کا اجتماع کسی کو کسی سے دشمن بنا کر نہیں بلایا گیا، کسی کو کسی سے ڈرا کر نہیں بلایا گیا، کسی کو کسی کے لیے لالچ دے کر یہاں پر نہیں جمع کیا گیا، کہیں سے کسی کو ڈرا کر کسی گن پوائنٹ پہ کسی کو یہاں نہیں جمع کیا گیا۔ دعوت کے ذریعے سچ بول کر، انسانیت کی بات کر کر یہ پیغام پھیلایا جا رہا ہے، اور پیغام ایسا پھیل رہا ہے کہ آج پاک سرزمین پارٹی پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں مجھے کسی ایک پارٹی کا نام بتا دو جو 2 لوگوں سے شروع ہوئی ہو، اور ایسے وقت میں شروع ہوئی ہو، ایسی جگہ شروع ہوئی ہو، ایسے شہر میں شروع ہوئی ہو جہاں پر سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی۔ سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی۔ الطاف حسین کے خلاف بات کرنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی۔ آج سے 1.5 سال پہلے وہاں 2 لوگ آئے، سچ بات کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، ہم سے پوچھتے تھے مصطفیٰ کمال یہ بتاؤ، یہ سچ بول کر الطاف حسین کے خلاف یہ ساری بات کر کے تم اپنے گھر سے باہر کیسے نکلو گے؟ کراچی میں تم اپنے گھر سے باہر کیسے نکلو گے؟ میرے پاس جواب نہیں تھا۔ اے کوئٹہ کے میرے ساتھیوں، بلوچستان کے ساتھیوں، میرے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے کہ الطاف حسین اس وقت اس کراچی میں رات کے 3 بجے 15 منٹ کی کال پر 15,000 لڑکوں کو جمع کر سکتا تھا۔ 15 منٹ کی کال پر رات کے 3 بجے 15,000 لڑکوں کو جمع کر سکتا تھا۔ ہم 2 لوگ تھے، نہتے تھے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھا، اور ہم نے وقت کے فرعون کو للکارا تھا۔ تو ہم سے یہ سوال ہوتا تھا، ہم سے یہ سوال تھا کہ بتاؤ یہ سچ بول کر تم اپنے گھر سے باہر کیسے نکلو گے؟ یہ صحافی سوال کرتے تھے، میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میں صرف اتنی بات کر کے آگے بڑھ جاتا تھا کہ جو میرا اللہ مجھے کراچی کے اس گھر میں لے کر آیا ہے، جب وہ مجھے گھر سے باہر نکالنا چاہے گا تو وہ مجھے گھر سے باہر نکال دے گا۔ اے سوال کرنے والوں، مصطفیٰ کمال سے سوال کرنے والوں،
دیکھو اللہ کی وحدانیت دیکھو, میرے رب کا کمال دیکھو, اس کا بڑا ہونا دیکھو, جس سے تم یہ سوال کرتے تھے کہ تم اپنے گھر سے باہر کیسے نکلو گے, آج وہ پاکستان کے ایک ایک گھر کے اندر ہے, آج وہ کوئٹہ میں ہے, بلوچستان کے ایک ایک گھر کے اندر ہے, کراچی کی ایک ایک گلی میں ہے, حیدرآباد کی ایک ایک گھر کے اندر ہے, میرپور خاص سندھ کے ایک ایک ڈسٹرکٹس میں ہے, خیبر پختونخوا میں ہے, پنجاب میں ہے, آج بلوچستان کے ایک ایک ڈسٹرکٹس میں ہے. یہ میرے کارکنوں کا اجلاس ہے. یہ کیوں آئے ہیں میری پارٹی میں؟ ایم پی اے سے مراد لینے کے لیے. میرے پاس تو ایم پی اے نہیں ہے. یہ کیوں آئے ہیں میری پارٹی میں؟ کسی ایم این اے سے کام کرانے کے لیے. میرے پاس تو ایم این اے نہیں ہے. کسی وزیر سے ملنے. میرے پاس تو وزیر نہیں ہے. یہ کیوں آئے ہیں میری پارٹی میں؟ کسی کونسلر سے, کسی چیئرمین سے کام کرانے. میرے پاس تو نہ کونسلر ہے, نہ چیئرمین ہے, نہ وزیر ہے, نہ ایم این اے ہے, نہ ایم پی اے ہے. میرے پاس تو کوئی بھی سرکاری عہدہ نہیں ہے. نہ میں ان کو پیسے دے رہا ہوں, نہ میں ان کو مراد دے رہا ہوں. یہ کارکنان میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ میری پارٹی میں کیوں آئے ہیں؟ اے سوال کرنے والوں, اے سوال کرنے والوں, یاد رکھو, یاد رکھو, اس دنیا کو اور سارے جہانوں کو چلانے والا ایک اللہ ہے, ایک اللہ ہے. وہ ظلم کو دیکھتا ہے, انتظار کرتا ہے, پھر ایک دن فنا کرتا ہے. وہ لوگوں کا انتظار کرتا ہے کہ کیا ان لوگوں میں سے کوئی اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے ہیں یا نہیں ہیں. اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے, اس اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے, اس کو اپنا ساتھی بناتے ہوئے, وہ اوپر سے رحمت نازل کرتا ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے, وہ قافلے بناتا ہے. دیکھو ہمیں اللہ نے کھڑا کیا اور آج یہ قافلہ پورے پاکستان میں بنتا چلا جا رہا ہے. اے سوال کرنے والوں, مصطفیٰ کمال سے سوال کرنے والوں, دیکھو یہ نوشتہ دیوار پڑھو, دیکھو ان چہروں کو, دیکھو ان جگمگاتے چہروں کو, دیکھو کسی وزیر اعظم وزیر کا بھی ایسا استقبال نہیں ہوتا, کسی وزیر اعظم وزیر پیسے والے کا کے لیے اس طرح سے کارکنان والہانہ نہیں آتے, نہیں جذبہ ہوتے. ایک ایک چہرہ چمکتا ہوا چہرہ ہے. تمہارے یہ چمکتے ہوئے چہرے میری توانائی ہے. اے میرے ساتھیوں, تمہارے یہ چمکتے ہوئے چہرے میرا خون بڑھاتے ہیں, میری توانائی میں اضافہ کرتے ہیں. تو اے سوال کرنے والوں, اے تانے دینے والوں, اے تانے دینے والوں, کہ کراچی سے باہر ایک سیٹ لے کر دکھاؤ. احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہو. مصطفیٰ کمال کو اگر سیٹ کی اتنی پرواہ ہوتی تو کیا مصطفیٰ کمال اپنی سینیٹرشپ چھوڑ کر جاتا؟ وہ سینیٹر تھا. کیا اشفاق منگی اپنی ایم پی اے شپ چھوڑ کر جاتا؟ کیا میرے پاس آئے ہوئے لوگ ایم پی اے ایم این اے شپ چھوڑ کر آتے؟ ہم تو اپنی جگہوں پہ ایم این اے ایم پی ایس تھے. میں تو سینیٹر تھا, انیس قائم خانی پارٹی کا ڈپٹی کنوینر تھا, رضا ہارون 35 سال پرانی پارٹی کا رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا, عطا اللہ خود پرانی پارٹی کا رابطہ کمیٹی کے ممبر تھا. ہمارے پاس تو سیٹیں موجود تھیں, ہمارے پاس تو یہ عہدے موجود تھے. اے احمقوں کی جنتوں میں رہنے والوں, اگر مجھے سیٹوں کی پرواہ ہوتی, سیٹوں کے لیے یہ کام کیا ہوتا, تو میں 35 سال پرانی پارٹی کو چھوڑ کر کیوں جاتا؟ میں الطاف حسین کے آگے کھڑا کیوں ہوتا؟ نہیں 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 نہیں, یہ سیٹ, یہ ووٹ, یہ میری قبر میں نہیں جائیں گے. اے کوئٹہ کے لوگوں, ساتھیوں, جانا ایک ایک چپے میں پھیلنا, بلوچستان کے ایک ایک گھر پہ جانا, میرا پیغام لے کر جانا, دروازہ کھٹکھٹانا, ایک ایک انسان سے بات کرنا اور کہنا کہ تمہارے ووٹ میری عمر میں اضافہ نہیں کر سکتے, اور تمہارے ووٹ نہ دینے سے
मेरी उम्र कम नहीं हो जाएगी, ना तुम्हारे वोट देने से मेरी उम्र बढ़ जाएगी, ना तुम्हारे वोट ना देने से मेरी उम्र कम हो जाएगी। मुस्तफा कमाल को और हर इंसान को उसी वक्त मरना है जब अल्लाह ताला ने उसकी मौत लिखी है। ये तुम्हारे वोट मेरी कब्र में काम नहीं आएंगे। हम इसलिए इस काम को शुरू करने के लिए निकले हैं क्योंकि इस माशरे में जुल्म है, और जुल्म कहीं और से नहीं हो रहा, हमारे हुक्मरानों के हाथों से जुल्म हो रहा है। जुल्म कहीं और से नहीं हो रहा, हमारे हुक्मरानों के हाथों से जुल्म हो रहा है। आज इस पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे जिनकी स्कूल जाने की उम्र है, 2.5 करोड़ बच्चे वो आज स्कूल नहीं जा रहे, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत उनके लिए तालीम का बंदोबस्त करे। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आज इस मुल्क में 3.5 लाख बच्चे हर साल 2 साल से 7 साल की उम्र के बच्चों की मौत वाक़ई हो जाती है। बम से नहीं, गोली लगने से नहीं, पेट की आग से, एक वक्त का खाना नहीं खाने से, एक वक्त का दूध और पानी पीने का पानी नहीं साफ मिलने से 3.5 लाख बच्चे मर रहे हैं हर साल। माएं दफन करती चली जा रही हैं। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 1 करोड़ बच्चों का दिमाग नहीं बढ़ रहा, जिस्म नहीं बढ़ रहा, क्योंकि उनके माँ बाप उनके बच्चों को पेट भर के रोटी नहीं दे पा रहे। ये जुल्म है। अस्पतालों में दवा नहीं है, स्कूलों में जो लोग जा रहे हैं वहां पर तालीम नहीं है। ये माशरा पूरा बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। इमेजिन करो, एक लम्हे के लिए सोचो मेरे साथियों, एक लम्हे के लिए सोचो, ये 2.5 करोड़ बच्चे बड़े हो रहे हैं इसी माशरे में, जाहिल बढ़ रहे, जाहिल बड़े हो रहे, जाहिल बड़े हो रहे हैं। जब ये बड़े होंगे ना, इनके ये जाहिल बड़े होंगे, ना इनके पास नौकरी होगी, ना इनके पास तालीम होगी, ना ये किसी काम के होंगे, तो क्या करेंगे? वो तुम्हारे और मेरे गले क्यों ना काटें, वो मोबाइल फोन क्यों ना छीने, वो किसी दुश्मन एजेंसीज के हाथों में क्यों ना चढ़ जाएं, वो दहशतगर्दों का आलाकार क्यों ना बने। अगर वो कल को दहशत, उसमें से 1% लोग 2.5 करोड़ बच्चों में से कल बड़े होकर 1% लोग भी, 1% बच्चे जो कि लाखों में होंगे, अगर वो दहशतगर्दों के नापाक अजाइम के भेंट चढ़ गए और इस माशरे को तबाह बर्बाद करना शुरू कर दिया, तो याद रखो उनका कसूर नहीं होगा, उनका कसूर नहीं होगा। आज के हुक्मरानों का कसूर है। हम कल के दहशतगर्द आज बना रहे हैं मेरे साथियों, हम कल के दहशतगर्द आज खुद पैदा कर रहे हैं, आज खुद पैदा कर रहे हैं। ये हम रोजाना सुनते हैं कि हमारे मुल्क में दुश्मन की एजेंसियों का हाथ है, दुश्मन की फौजों का हाथ है, हमारे दुश्मनों का हाथ है। मेरे शहर में, मेरे शहरों में, पाकिस्तान के शहरों में, बलूचिस्तान के शहरों में, तुर्बत में, कोयटा में और बलूचिस्तान के शहरों में दुश्मन ने अपनी फौज नहीं उतारी है, दुश्मन ने अपनी वर्दी वाली फौज नहीं उतारी है। दुश्मन मेरे और तुम्हारे इख्तलाफात को आलाकार बना रहा है। दुश्मन मुझ में और तुझ में, तो तुम्हारे अंदर पेनिट्रेट करके, घुसकर, जो भाइयों के भाइयों से इख्तलाफात है, उन इख्तलाफात को हवा देकर अपने साथ नौजवानों को शामिल कर कर पाकिस्तान के भाइयों से ही भाइयों को लड़वा रहा है, मरवा रहा है। आज हम आज के हुक्मरानों को कहते हैं कि तुम कल के दहशतगर्द पैदा कर रहे हो, ये सी पैक तुम्हारा बेकार हो जाएगा, ये सी पैक
تمہارا گیم چینجر ہم جسے کہتے ہیں، یہ خدا نہ خواستہ جس طرح سے اندرونی تباہی بربادی ہے، اس کے سارے اثرات زائل نہ ہو جائیں، اس کے سارے اثرات ختم نہ ہو جائیں، اس کے سارا فائدہ اس کا بہ نہ جائے، اس لیے کہ ہمارا گھر ان آرڈر نہیں ہے، ہمارا گھر ترتیب میں نہیں ہے، ہمارے گھر میں بڑی پرابلم ہے، اور پرابلم کسی اور کے ہاتھوں نہیں ہے، ہمارے موجودہ حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے پاک سرزمین پارٹی، مصطفیٰ کمال انیس، قائم خانی رضا، ہارون اشفاق منگی، عطا اللہ خود اور یہ میرے تمام کارکنان اس لیے اس ظلم کے خاتمے کے لیے اپنے سر کو جوڑ کر، اپنے گھر کی آسائش کو چھوڑ کر، اپنی زندگیوں کی آسائشوں کو چھوڑ کر، اپنے آج کے نوجوانوں کے مستقبل کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اس گیم میں شامل ہوئے ہیں، ہم اس سیاست میں شامل ہوئے ہیں، دوبارہ منسٹر ایم پی بننے کے لیے نہیں، بلکہ ایک ایسا نظام لانے کے لیے جہاں پر یہ 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہوئیں، وہ اسکولوں میں پڑھنے لگیں، جہاں پر انصاف کا بول بالا ہو، جہاں پر اسپتالوں میں دوا ہو، جہاں پر کوئی ٹریفک سارجنٹ کو کوئی جاگیردار وڈیرا سردار اپنی گاڑی کے نیچے نہیں روند کر مارے، جہاں پر کسی کرکٹر کے ساتھ کوئی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کرکٹرز کے ساتھ کھیلنے والوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہو، جہاں پر رنگ نسل زبان مسلک کی بنیادوں پر رنگ نسل زبان مسلک کی بنیادوں پر، جہاں پر رنگ نسل زبان مسلک کی بنیادوں پر بھائی بھائیوں کے گلے کو نہ کاٹے، بھائی بھائیوں کے گلے کو نہ کاٹے، بھائی بھائیوں کے گلے کو نہ کاٹے، جہاں پر یہ کام نہ ہو، ہم ایسا نظام لانا چاہتے ہیں، ہم ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جہاں پر بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانے والا نہ ہو۔ تو میں اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، اور اس ظلم کا خاتمہ کلاشنکوف سے نہیں ہوگا، اس ظلم کا خاتمہ لڑائی کر کے نہیں ہوگا، پہاڑوں پہ چڑھ کر نہیں ہوگا، اس ظلم کا خاتمہ اس حکومت کے نظام کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ہوگا، اس ظلم کا خاتمہ ایڈمنسٹریشن کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ہوگا، اور اس ظلم کا خاتمہ اس طرح سے ہوگا کہ جب آپ لوگوں کے ووٹوں سے اختیار اور وسائل حاصل کریں اور اس کو ایمانداری سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، جب جا کر اس ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ اور یاد رکھو، لوگوں سے کہنا، میرے ساتھیوں، لوگوں سے کہنا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیاست ہمارا کام نہیں ہے، ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں، آپ کو ان باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔ ان سے ایک بات کہنا کہ اے لوگوں یاد رکھو، ظالم وہ نہیں ہے جو اپنے ہاتھوں سے ظلم کر رہا ہے، میرے بچوں کو پانی نہیں دے رہا پینے کا، میرے بچوں کے اسپتالوں میں دوا نہیں دے رہا، میرے نوجوانوں کو تعلیم نہیں دے رہا، روزگار نہیں دے رہا، انصاف نہیں دے رہا، ظالم وہ نہیں ہے جو یہ ظلم اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے، ظالم وہ ہے جو اس ظلم پر خاموشی سے مرتے چلے جا رہے ہیں، قبرستان میں جا کر سوتے چلے جا رہے ہیں، آواز اٹھائے بغیر، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے بغیر قبرستانوں میں جا کر سوتے چلے جا رہے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو خاموشی سے اس ظلم کو سہ کر خاموشی سے اپنے بچوں کو قبرستانوں میں سلاتا چلا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال نے اور پی ایس پی کے کارکنوں نے ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ہم خاموشی سے مرنا نہیں چاہتے، ہم اپنی آواز لگا کر مرنا چاہتے ہیں۔ کامیابی ناکامی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اس کو مجھے کامیاب کرانا ہوگا دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور اگر اس کو
अगर उसको हमारा इम्तिहान लेना होगा तो हमें नाकाम करके भी कामयाब करेगा। तुम्हारा मेरा काम है दावत देना, तुम्हारा और मेरा काम है आवाज लगाना। मेरा रब मरने के बाद ए पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनों, लोगों से बोलो, कोयटा के बलूचिस्तान के लोगों से बोलो, मरने के बाद रब ये नहीं पूछेगा जब तुम्हारे मेरे मरने के बाद हम जब कब्र में जाएंगे और ये जुल्म इसी तरह छोड़कर जाएंगे अपने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, और जब ये जुल्म हो रहा होगा मेरे मरने के बाद मेरे और तुम्हारे बच्चों के ऊपर, जब ये जुल्म हो रहा होगा, याद रखना मेरा ये ईमान है कि जुल्म करने वाले के ऊपर अजाब बाद में आएगा, पहले मेरी और तुम्हारी कब्रों पे खुदा ना खास्ता अजाब आएगा। इसलिए कि मैं और तुम आवाज उठाए बगैर जालिमों के हवाले अपने बच्चों को कर जा रहे हैं, मर कर जा रहे हैं, जालिमों के हवाले अपने बच्चों को कर जा रहे हैं। याद रखो, जो भी इस काफले में शामिल होता चला जा रहा है, जो भी अपने टाइम में से इस आवाज के साथ शामिल होता चला जा रहा है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, ये सियासत नहीं है, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो ये काम ना करे। अगर उसको मेरा ये ईमान है, अगर उसको अपने मरने के बाद की जिंदगी को ठीक करना है तो इस जुल्म के माशरे में आवाज उठाकर मरना है, अदरवाइज उससे भी इस जुल्म का हिसाब होगा, उससे भी इस जुल्म का हिसाब होगा जो खामोशी से जुल्म को सहते हुए मर गया। इसलिए कि ये बात हतमी है कि जालिम वो नहीं है जो अपने हाथों से जुल्म कर रहा है, जालिम वो है जो अपने खामोशी से जुल्म को सहकर मरता चला जा रहा है। तो उससे इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले तुम बन चुके हो, और पूरे बलूचिस्तान के एक इंसान को ये पैगाम दो, एक इंसान को ये पैगाम दो, एक मेरे पश्तून भाइयों को, एक मेरे बलोच भाइयों को ये पैगाम दो। तुम्हारा काम सिर्फ दावत देना है, दिलों को फेरना अल्लाह का काम है, तुम्हारा काम है बात को पहुंचाना। तो मेरे साथी पहुंचाएंगे ये सारी बात, मेरे साथी ये सारी बात पहुंचाएंगे। हाथ उठा के बताओ मेरे साथी सारी ये मैसेज, ये पैगाम पहुंचाएंगे। शाबाश, जीते रहो आबाद रहो, जीते रहो आबाद रहो मेरे साथियों, जीते रहो और आबाद रहो मेरे साथियों। अब मैं यहां कोयटा में खड़े होकर तुम्हें गवाह बनाकर कोयटा की सरजमीन से मैं कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह, सिंध के शहरी इलाकों के रहने वाले मुहाजिरों से मुखातिब हूं, और उन मुहाजिरों के नाम नेहाद नेताओं से मुखातिब हूं, उन मुहाजिरों के नाम पर नाम नेहाद सियासत करने वालों से मुखातिब हूं। इस कोयटा से के शहर से खड़े होकर, और मैं मुहाजिर हूं, मेरा बाप उर्दू बोलने वाला मुहाजिर माइग्रेट करके आने वाला, मेरी माँ उर्दू बोलने वाली माइग्रेट करके आने वाली, मैं खुद मुहाजिर होकर इस कोयटा की सरजमीन से मैं तुम्हें गवाह बनाकर मैं उनसे मुखातिब होना चाहता हूं। मेरी बात सुनो, ए मुहाजिरों, ए कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, ए सिंध के रहने वाले शहरी इलाकों के मुहाजिरों, ए उनके नाम पर सियासत करने वाले नाम नेहाद सियासतदानों, मैं तुमसे मुखातिब होकर कहता हूं, ये जो तुमने सियासतदानों, मुहाजिर नाम पर सियासत करने वाले सियासतदानों, ये जो तुमने मेरी कौम, मेरी कम्युनिटी का मजाक बना लिया, ये जो तुमने 35 सालों से मेरी कम्युनिटी को रुस्वा कर दिया, ये जो तुमने 35 सालों से मेरी कम्युनिटी को, मेरी कौम को पाकिस्तान के तमाम भाइयों से लड़वा दिया, ये जो तुमने 35 सालों से मेरी कम्युनिटी की तहजीब, मेरी कम्युनिटी की तालीम, मेरी कम्युनिटी के रवैये को चेंज कर दिया, आज भी अपने नापाक सियासत के लिए मेरी कम्युनिटी का सहारा लेते हो,
मुहाजिरों के कंधों को इस्तेमाल करते हो और मुहाजिरों के नाम पर अल्ताफ हुसैन लंदन में झंडे जलाता है, परचम जलाता है, और तुम यहाँ पर मुहाजिरों का नाम लेकर तुम रिश्वतें ले रहे हो, तुम MP MNAs बने हुए हो, तुम मेयर बने हुए हो, तुम पूरी मेरी कम्युनिटी को पाकिस्तान से अलग कर रहे हो, तुम जुदा कर रहे हो। अरे मुझे मेरे मुहाजिर होने पे फख्र है, लेकिन मुझे इस बात पे ज्यादा फख्र है कि मेरी कम्युनिटी का आदमी बलूचिस्तान के किसी बलोच से दोस्ती करे, बलूचिस्तान के किसी पश्तून से दोस्ती करे, पंजाब के किसी पंजाबी से दोस्ती करे, खैबर पख्तूनख्वा के किसी पख्तून से दोस्ती करे, सिंध के रहने वाले किसी सिंधी से दोस्ती करे। क्या मेरी ए मुहाजिरों, क्या तुम्हारे लिए ये ज्यादा फख्र की बात है कि तुम्हारा बेटा मुस्तफा कमाल अपनी शनाख्त के साथ अपने बलोच भाइयों से यहाँ पर बैठकर अपने बलोच भाइयों, अपने पश्तून भाइयों के दरमियान खड़े होकर एक जैसा पाकिस्तानी कहलाता है? या तुम्हारे लिए ये ज्यादा फख्र की बात है कि तुम लियाकताबाद में, तुम न्यू कराची में, तुम अपने मखसूस इलाकों में बैठकर तुम यही मुहाजिर करके दुनिया से कट जाओ, दुनिया को अपना दुश्मन बना लो? तुम्हें तुम्हारे लीडरान, नाम नेहाद लीडरान कहां लेकर जा रहे हैं? आज भी तुम्हें बेच रहे हैं, आज भी तुम्हें बेच रहे हैं। जब ये मुहाजिर करेंगे, जब ये मुहाजिर करेंगे तो ये अपने पास से पश्तूनों को दूर कर रहे हैं, अपने पास से बलोचों को दूर कर रहे हैं, अपने पास से पंजाबियों को दूर कर रहे हैं, अपने पास से सिंधियों को दूर कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं चले जाओ, तुम्हारी जगह मेरे पास नहीं है। वो चले जाएंगे, वो चले जाएंगे, वो नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जाते जाते मुहाजिरों तुम्हारे लिए नफरत की एक चिंगारी लेकर जाएंगे। फिर पख्तून जाकर किसी पख्तून के कैंप को ज्वाइन करेगा, बलोच जाकर किसी बलोचों के कैंप को ज्वाइन करेगा, पंजाबी जाकर किसी पंजाबी कैंप को ज्वाइन करेगा, सिंधी जाकर किसी सिंधी कैंप को ज्वाइन करेगा। और कोई उसे सिंधी बनाएगा, कोई उसे पख्तून बनाएगा, कोई उसे बलोच बनाएगा, कोई उसे पंजाबी बनाएगा। और मैं सबको मिलकर तुम्हें, अगर तुम्हारे लीडरान या मैं खुद तुम्हें मैं मुहाजिर बनाऊं, इन चिंगारियों पे हवा दूं, इसको मैं शोलों में भड़काऊं और फिर भाइयों को भाइयों से लड़ाऊं, फिर भाइयों को भाइयों से लड़ाऊं, तो मुस्तफा कमाल नहीं मारा जाएगा, ये तुम्हारे नाम नेहाद लीडरान भी नहीं मारे जाएंगे, लेकिन किसी गरीब माँ का बेटा मारा जाएगा, किसी गरीब बलोच का बेटा मारा जाएगा, किसी गरीब पश्तून का बेटा मारा जाएगा, किसी गरीब मुहाजिर का बेटा मारा जाएगा। मैंने इस सियासत में अपनी जिंदगी में माओ की बद्दुआएं नहीं लेनी है माओ की बद्दुआएं, उनसे उनके बेटे नहीं छीनने हैं। बहुत आग और खून और लाशों की सियासत हो गई है। ए मुहाजिरों, मैं तुम्हें कोयटा से खड़े होकर कहता हूं, आवाज लगाता हूं, होश करो। तुम्हारा मेरे साथ जुड़ना ज्यादा बाइस फख्र है, या तुम्हें 35 सालों से जो तुम्हें लूटता चला आ रहा है, जो लोग तुम्हें लूटते आज भी लूटते चले आ रहे हैं, तुम्हें एक काल कोठरी में बंद करते चले आ रहे हैं। तुम्हारे नाम पर MPA बन रहे हैं, तुम्हारे नाम पर MNAs बन रहे हैं, तुम्हारे नाम पर वजीर बन रहे हैं, तुम्हारे नाम पर मेयर बन रहे हैं। लेकिन अपने तुम्हारे शहर से कचरा नहीं उठा पा रहे, तुम्हारे शहर को लाइट नहीं दे पा रहे, तुम्हारे शहर में स्कूल नहीं खोल पा रहे, तुम्हारे शहर में पीने का साफ पानी नहीं दे पा रहे, तुम्हारे शहर की गटर लाइनों को नहीं ठीक कर पा रहे, तुम्हारे शहर के अस्पतालों को नहीं ठीक कर पा रहे। नाम लेकिन तुम्हारा ले रहे हैं, बेच तुम्हें रहे हैं, तुम्हारी नस्लों को बेच रहे हैं। तुम्हारे एक बुजुर्ग को, मुहाजिर बुजुर्ग को 12 लाख की पेंशन लेने के लिए तुम्हारे मुहाजिर मेयर को 6 लाख रुपए पहले एडवांस रिश्वत देनी पड़ती है। जब जाकर किसी बुजुर्ग का 12 लाख रुपए का चेक रिलीज होता है, मुहाजिर बुजुर्ग का, ये मुहाजिर मेयर अपने बुजुर्ग को पेंशन रिलीज करने के लिए 12 लाख में से 6 लाख लेता है। इसलिए तुम्हारा नाम चाहिए, आओ
मुहाजिरों, देखो मेरे इन बलोचों के, बलोच भाइयों की आंखों में प्यार देखो, देखो इन पश्तूनों की आंखों में प्यार देखो, देखो इनका इस्तकबाल करना देखो, देखो इनका हमसे, इस कम्युनिटी से प्यार देखो। इन्होंने तो नई तफरीक की, इन्होंने तो नई तासुब किया, इन्होंने तो बगैर किसी लालच के नई तफरीक की। ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है, ये पूरा पाकिस्तान कर रहा है। मुझे पता है कि तुमने मेरी बात मानी हुई है, लेकिन शैतान अभी, इब्लीस जिंदा है, इब्लीस जिंदा है। इब्लीस बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है, उधर बैठ के इब्लीस तोड़ने की बात करता है। जब तक ये इब्लीस दफन नहीं हो जाएंगे, मुझे ये लाहौल पढ़ते रहना है, मुझे मुहाजिरों तुम्हें आवाज देते रहना है। तुमने मेरी बात मान ली है, तुमने मेरी बात सुन ली है। अगर तुम मेरी बात नहीं, तुम मेरा फखर हो मुहाजिरों, अगर इसलिए कि मैंने इब्तिदा तो उसी शहर से की। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं अपने घर से निकलकर कोयटा नहीं पहुंच सकता था, मैं अपने घर से, शहर से निकलकर मैं कोयटा नहीं पहुंच सकता था, मैं गिलगित बल्तिस्तान तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं पहुंचता। तुमने ही तो पहले मेरी बात मानी है तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। क्योंकि शैतान जिंदा है बहकाने के लिए, क्योंकि शैतान वरगलाने के लिए जिंदा है, बहकाने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें आवाज देता रहूंगा, लाहौल पढ़ता रहूंगा, आवाज देता रहूंगा उस वक्त तक जब तक ये शैतान नेस्तो नाबूद ना हो जाए, नेस्तो नाबूद ना हो जाए। तो मुहाजिरों, फख्र महसूस करो, फख्र महसूस करो। तुम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हो। तुम्हारे बाप दादाओं ने, मेरे बाप दादाओं ने इस पाकिस्तान की खातिर 20 लाख, मैं वही पाकिस्तान, अपने बाप दादाओं का पाकिस्तान वापस देखना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं, अपने मरने के बाद नहीं। और ये नौजवान बनाएंगे वो पाकिस्तान जहां पर कोई सिंधी, पख्तून, बलोच, मुहाजिर ना हो, जहां पे कोई शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी ना हो, जहां पर रंग, नस्ल, जुबान, मसलक के बुनियाद पर फैसले ना किए जाएं। और बन रहा है इंशाअल्लाह ताला। और इस पाकिस्तान को बनाने में अगर हमारी जानें भी जाती हैं तो हम अपनी जानें देंगे, इसलिए कि ये जान चली जानी है एक दिन। ये जान घर पे बैठकर बेड पे लेटे लेटे भी जा सकती है, लेकिन इस राह में जाएगी तो मेरी दुनिया भी ठीक हो गई और मेरे मरने के बाद कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी भी इंशाअल्लाह ताला मेरा रब मुझे माफ करेगा, तुम्हें माफ करेगा और हमें जन्नत में दाखिल करेगा। जहाद है, जोड़ना, लोगों को आपस में जोड़ना जहाद है। जब याद रखो, अजीब सी बात लगती है किसी पॉलिटिशियन से ये बात निकले, मुझे समझ में नहीं आती। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बात करूंगा तो लोग मुझ पर फतवे ना देने लगे। ए मेरे पश्तूनों, ए मेरे बलोचों और ए उर्दू बोलने वाले कराची के लोगों, या पंजाब के पंजाबियों, या सिंध के सिंधियों, खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों, क्या मरोगे तो तुम्हारी शनाख्त पख्तून से होगी, दूसरे की शनाख्त मुहाजिर से होगी। कब्र में तुम्हें पख्तून कह के बुलाया जाएगा, कब्र में तुम्हें पश्तून और बलोच कह के बुलाया जाएगा, कब्र में तुम्हें पंजाबी और सिंधियों के नामों से पुकारा जाएगा। ये मुहाजिर नामा, ये मुहाजिर करके ये तुम कब्र में मुहाजिर के नाम से पुकारे जाओगे। ए पाकिस्तानियों, ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर एक ही तो मुल्क बना है दुनिया में, इस्लाम के नाम पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का ये मुल्क है। ए मेरे मुसलमान भाइयों, तुम एक रसूल के उम्मती हो, तुम उम्मत, तुम्हारी पहचान है, तुम रसूल के उम्मती हो। हम अपनी सियासत के चक्कर में तुम्हें बलोच बना दें, तुम्हें पश्तून बना दें, तुम्हें शिया बना दें, तुम्हें सुन्नी बना दें, तुम्हें मुहाजिर बना दें, तुम्हें पंजाबी बना दें। कितनी देर की, जब तक ये आंखें सांसें चल रही हैं, जब तक, उसके बाद कोई नहीं आएगा मुस्तफा कमाल को
वजीर आजम भी बना दो पाकिस्तान का। तो जब वजीर आजम बनाओगे तो क्या आसमान से कोई सहीफा उतरेगा? क्या आज मुस्तफा कमाल साहब वजीर आजम बना दिए गए हैं? आज आसमान से सहीफा उतर गया कि मुस्तफा कमाल की उम्र वजीर आजम बनने के साथ 100 साल बढ़ा दी गई है। जब तक अगर वजीर आजम नहीं बनते तो 100 साल पहले मर जाते। क्या आसमान से सहीफा उतरेगा? ऐ मेरे भाइयों, दुनिया के कब्रिस्तान बड़ी बड़ी सल्तनतों के चलाने वालों से भरे पड़े हुए हैं, भरे पड़े हुए हैं। कोई परिंदा भी नहीं जाकर वहां पर अफसोस करता सल्तनतों के चलाने वालों से। मैंने और तुमने ये सब दुनिया हासिल करने के बाद भी मर जाना है। हाँ, हम कोई इस्लामी नाम लेकर ये जमात नहीं चला रहे। हाँ, हम कोई हदीस और कुरान सुनाकर ये बात नहीं चला रहे, लेकिन बहुत ही आजाना कहता हूं, डरता मैं सिर्फ अल्लाह से हूं, डरता मैं सिर्फ अल्लाह से हूं। और मुझे मरने के बाद मुझे उसकी अताअत चाहिए, अपने रसूल की शफाअत चाहिए, मुझे उसकी सिफारिश चाहिए। ये दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दुनिया लेने के लिए मुस्तफा कमाल अनीस खान खानी उस जाबिर के आगे आकर नहीं खड़े हुए थे, बल्कि अल्लाह ताला ने हमें मुकाम दिया था, अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी थी। इस इज्जत का सदका उतारने के लिए, इस मुकाम का सदका उतारने के लिए मैंने ये और अनीस खान खानी ने सोचा एक दफा मरने से पहले अपने पाकिस्तानी भाइयों को, पहले अपनी कम्युनिटी को, फिर पाकिस्तानी भाइयों को आवाज लगाऊंगा। अगर मेरी बात मानते हैं जब भी मेरे भाई होंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे जब भी मेरे भाई होंगे। हम तो मरने के लिए आए थे, हम तो अपनी जिंदगियों को कुर्बान करने के लिए आए थे। क्या मैंने पहले दिन ये सोची थी ये बात कि कोयटा में मैं तीसरी चौथी दफा आऊंगा और कारकुनों के, सिर्फ प्योरली कारकुनों के इतने बड़े मजमे से मैं खिताब करूंगा? मैंने सोची थी ये बात कि कोयटा के एयरपोर्ट पर जब मैं लैंड करूंगा तो मुझे कोई एक आदमी भी जानने वाला होगा, कोई मुझे एक आदमी भी रिसीव करने वाला होगा? नहीं सोची थी मेरे भाइयों, नहीं सोची थी। ये मुस्तफा कमाल का कमाल नहीं है, ये मेरे रब का कमाल है, ये उसका स्क्रिप्ट है, ये उसका फॉर्मूला है। वही चला रहा है, उसी ने चलाया है और वही आगे चलाएगा, वही आगे चलाएगा। तो काम ऐसे करने तुम लोगों ने, काम ऐसे करने कारकुनों कि दुनिया नाराज होती है, नाराज हो। लड़ाई किसी से नहीं करनी है, लेकिन रब को नाराज नहीं करना है, अल्लाह को नाराज नहीं करना है। कोई ऐसे काम नहीं करना जिससे रब नाराज हो। कोई तुम्हारी बात मानता है, गले लगाओ। कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है, उसको और ज्यादा झुककर गले लगाओ। अपनी बात को छोड़ो नहीं, उसके भी ख्यालात को मत छेड़ो। तुम अपनी बात पे कायम रहो, उसको अपनी बात पे कायम रहने दो। उसके नजरिए को, उसके मसलक को, उसकी सियासी वाबस्तगी को अगर वो नहीं छोड़ता, नहीं तुम्हारी बात मानता है, अपने इख्तलाफात रखो, मसलक के इख्तलाफात, सियासी इख्तलाफात, नजरिए के इख्तलाफात, जुबान के इख्तलाफात रखो, लेकिन अपने इख्तलाफात को दुश्मनी में ना बदलो, अपने इख्तलाफात को जान लेने और जान देने पे ना बदलो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही हो गया। जब हम अपने इख्तलाफात को, अपने मसलक, अपनी जुबान, अपने रंग नस्ल के इख्तलाफात को, जब हम इख्तलाफात को दुश्मनी में बदलते हैं, यहीं से दुश्मन की ताकत हमारे दरमियान आ जाती है, यहीं से दुश्मन मुल्कों की एजेंसियां हमारे बीच में आ जाती हैं और वो दोनों तरफ भाइयों को आग लगाती हैं, वो दोनों तरफ भाइयों को उसको उसकी आग को उजागर करती हैं और फिर वो अपना टारगेट अचीव करती हैं। शिया को सुन्नियों से, सुन्नी को शियाओं से, देवबंदियों को बेरेलवियों से, मुहाजिरों को पख्तूनों से, पख्तूनों को मुहाजिरों से, सिंधियों को पंजाबियों से, पंजाबियों को सिंधियों से, सबको आपस में लड़ा दिया, सबको आपस में मरवा दिया। नुकसान मेरा और तुम्हारा और पाकिस्तान का हो गया और तमाशा देखने वाले दुश्मन दोनों के मरने पे जश्न मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, जश्न की महफिल मनाते हैं। इसीलिए हमने पहले दिन आवाज लगाई कि अगर पाकिस्तान के लोगों का भला देख, नहीं बना सकते तुम स्कूल, नहीं बना सकते तुम सड़कें, नहीं बना सकते अस्पताल, जब तक आपस में जुड़ोगे नहीं, आपस में जुड़ोगे नहीं, जब तक आपस में जुड़ोगे नहीं। मैं इख्तिलाफात खत्म करने नहीं कह रहा हूं, मैं इख्तिलाफात खत्म करने नहीं कह रहा हूं, लेकिन इख्तिलाफात को रखते हुए आपस में साथ जीने का सलीका सीखो। कोई भी एक कौम दूसरी कौम को मार नहीं सकती पूरी की पूरी, कोई भी एक मसलक दूसरे मसलक को खत्म नहीं कर सकता।
सकता पूरे का पूरा, कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को खत्म नहीं कर सकती पूरी की पूरी। जब आपस में जिंदा रहना है तो आज से ही सलीका सीखो, आपस में इख्तिलाफात रखते हुए साथ जीने का सलीका सीखो मेरे भाइयों, साथ जीने का सलीका सीखो। तुम्हारी और मेरी नस्लों की कामयाबी की सीढ़ी नंबर 1 ये है। और दूसरी बात और आखिरी बात कि हम जो जिस निजाम के लिए काम कर रहे हैं उस निजाम में एक एक गली में हमने इख्तियारात, वसाइल और इख्तियारात पहुंचाने हैं। आज इस्लामाबाद से पैसे निकलकर सारे सूबाई हुकूमतों के दारुल खिलाफा में सारा पार्क हो जाता है, उससे डिस्ट्रिक्ट को नहीं जाता, नीचे डिस्ट्रिक्ट को नहीं जाता। सारे वजीर आला, चारों के चारों वजीर आला बहुत पावरफुल हैं, उन्हीं के पास पूरे पाकिस्तान का पैसा है, उन्हीं के पास पूरे पाकिस्तान का इख्तियार और वसाइल है। वो हजारों के हिसाब से स्कूल है एक एक सूबे में, वो उसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? हजारों के हिसाब से अस्पताल है, वो उसकी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? वो तो अगर पूरे 4 सालों तक चक्कर लगाएं तो सारे स्कूल नहीं देख सकते। दुनिया ऐसे नई तरक्की कर गई, दुनिया जो हमसे 300 साल आगे है, उन्होंने डिवोल्यूशन का निजाम सीखा है, उन्होंने इख्तियारात और वसाइल को अपने ही मुल्क के भाइयों को नीचे देने का इख्तियार सीखा है। हर घर में हर गांव में काउंसलर होता है, हर पहाड़ हर इलाके में यूसी चेयरमैन होता है। हमें पाकिस्तान के इख्तियारात और वसाइल को उस यूसी चेयरमैन तक लेकर जाना है, ताकि उस गांव के लोग, उस गली के लोगों को पता हो कि मेरे बच्चों के स्कूल के पैसे किसके पास आ रहे हैं, मेरे बच्चों के स्कूल के अस्पताल के पैसे कहां आ रहे हैं, मेरे बच्चों के पानी के पैसे कहां आ रहे हैं, मेरे बच्चों की लाइट के पैसे कहां आ रहे हैं। ये इख्तियारात और वसाइल नीचे देना है। जब तक ये इख्तियारात और वसाइल ऊपर रहेंगे इस मुल्क का कोई भी भला नहीं हो सकता। लीकेजेस होती रहेंगी, हजारों अरबों रुपए की लीकेजेस होती रहेंगी। एक वजीर आजम आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, मुल्क का निजाम तबाह से तबाहतर होता चला जाएगा। यही वजीर आजम हो, यही निजाम हो, लेकिन इख्तियारात और वसाइल नीचे दे दे। जहां पर कम्युनिटी पुलिसिंग हो, जहां पर एक गांव की अपनी पुलिसिंग हो, एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी पुलिस हो, एक यूनियन काउंसिल की अपनी पुलिस हो, उस लेवल पे पुलिसिंग हो जहां पर लोगों का एतबार हो, एक दूसरे को जानते हो, पुलिस वाले एक दूसरे को ये सूबाई हुकूमत की पुलिस पूरे सूबे को कैसे कंट्रोल कर सकती है जब तक ये इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं चले जाएं? हर चीज आप एजेंसियों से नहीं कंट्रोल कर सकते। सारे बड़ी दहशतगर्दी आप होने से पहले बड़ी बड़ी पाकिस्तान की एजेंसियों के जरिए नहीं कंट्रोल कर सकते। आपको ग्रास रूट लेवल पे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपको लोगों की मदद से नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उनको पहले इख्तियारात और वसाइल देने पड़ेंगे। इख्तियारात और वसाइल नहीं देंगे और सिर्फ आप ऑपरेशन करेंगे और सिर्फ आप लोगों को मार कर अगर ये समझेंगे कि मुल्क में अमन आ जाएगा, तो जिसके पेट में पीने का पानी नहीं हो, जिसके बच्चे उसके सामने भूखे मर रहे हो, तुम उसको कितनी गोलियां मार लोगे, वो फिर गलत रास्ते पे जाएगा, वो फिर पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ेगा, वो फिर पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ेगा। ये फॉर्मूला है हमारा, किसी एक रंग नस्ल के लिए नहीं, किसी एक मसरक के लिए नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के एक रहने वाले के लिए, उसके लिए भी जो हमारा दुश्मन है, उसके लिए भी जो हमारी बात नहीं मानता है। तो मेरे साथियों, अपनी बात में इस बार तो मेरे सब समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है कारकुनों, तुम्हें बात समझ में आ रही है? अब इस मैसेज को लेकर जाना है, बलूचिस्तान के एक एक दरवाजे पे जाना है, बलूचिस्तान के एक एक घर वाले को पैगाम देना है और इस प्यार और मोहब्बत के पैगाम को बांटना है। मैं तुम्हारा अनीस भाई और मैं कराची से जो मेरे साथ दोस्त आए, रजा भाई, अशफाक भाई, आफाक जमाल और सारे लोग, मैं दिल की गहराइयों से तुम्हारा शुक्रिया कहता हूँ, तुम्हें मेहरबानी कहता हूँ, तुम्हें अपने सर का ताज बनाता हूँ, मैं तुम्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ, तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तुमसे और मुझसे काम ले ले, अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला हमसे वो काम ले ले जिसमें उसकी रजा शामिल हो, और अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, हमें लोगों के लिए फलाह के काम करने की तौफीक अता फरमा दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक सरजमीन पार्टी जिंदाबाद, और बलूचिस्तान के रहने वाले एक एक इंसान सब लोग जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सरजमीन पाकिस्तान तेरा वतन